श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक बार फिर तो अपनी पुरानी गल दोहरा दी है। उन्होंने तलवंडी साबो विखे एक भाषण दिता है जिस दे विच उन्हां दा कहना है कि देश दे विच सिखां दे नाल लगातार धक्केशाहियां हुंदियां जा रहीआं ने, इस लई तां सिखां वल्लों अपने वखरे घर की मंग की जाती है। उन्हां दा मतलब खालिस्तान तो है। जथेदार का कहना है कि लगातार सिखां नूं यही एहसास कराया जाता है कि तुहाडा देश दे विच कुछ भी नहीं है, इसलिए सिखां नूं खालिस्तान की मंग करनी पैंदी है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार का कहना है कि लगातार साडे सिख परंपरावां, इतिहास, संस्थावां अते किरदार कुशियां कीतियां जा रही ने, जिसलिए सिद्धे या असिद्धे तौर पर सरकारां ही जिम्मेवार ने। किस तरह श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक बार फिर तो केंद्र सरकार अते पूरे देश के उत्ते सवाल खड़े कर दिते ने अते खालिस्तान की गल एक बार फिर दोहराई है, तुसीं खुद ही देख लो। अज का जिहड़ा नौजवान है वो निरुत्साहित हो गया। सोशल मीडिया के उत्ते प्रचारियां जा रही झूठियां सच्चियां गल्लां ने साडे नौजवान के मन नूं विचलित कर दिता है। उन्होंने बौद्धिक तौर के उत्ते कंगाल बना दिता है। साडे नौजवान नूं सोशल मीडिया के उत्ते हुण सोशल मीडिया के उत्ते तो सिख विरोधी पता नहीं किन्ने क लोग जिहड़े ने एक साजिश अधीन बैठे ने, जिन्हां नूं पैसे मिल रहे हैं कि तुसी वो कंटेंट करके सोशल मीडिया ते सुटना है जिहड़ा सिख सिद्धांतां दे खिलाफ जांदा होवे, सिख परंपरावां दे खिलाफ जांदा होवे, जिहड़ा सिख संस्थावां लई मारू होवे, जिहड़ा सिख शख्सियतां दा चरित्र हरण करन वाला होवे। वो कंटेंट सिख विरोधी एजेंसियां दे पेड दलाल जिहड़े आ करदे आ, सोशल मीडिया ते सुटदे आ। ते फिर कई साडे जिहड़े नौजवान जानबुझ के नहीं, अणजाणपुणे दे विच ही ना समझ के कारण ही उन्होंने अगाह तो अगाह शेयर करते तुरे जाते हैं। जिन्ना अज असी फीड लै रहे हैं ना, चाहे वो सिद्धांतां प्रति, चाहे वो इतिहास प्रति, चाहे वो मर्यादा प्रति, चाहे वो परंपरावां प्रति, असी सारी फीड जिहड़ी है वो सोशल मीडिया तो लै रहे हैं ते बहुती फीड जिहड़ी है वो सिख विरोधियों वालों दित्ती जा रही है। ये चिंता का विषय है। इसे कारण साडी नौजवान जिहड़ी पीढ़ी है वो उसारू योगदान ही नहीं जिहड़ा वो पा रही, ना धर्म नूं प्रफुल्लित करन दे लई और ना पोलीटिकल तौर के उत्ते प्रफुल्लित करन दे लई। वो निराश हो गई है। एक हौड़ लग गई कि बाहर चलो, बाहर तुरी जा रही। और उस नौजवानी की सोच नूं बदलण की बहुत वड्डी जरूरत है। और फैडरेशन जिहड़ी है सिख स्टूडेंट फैडरेशन इहदे लई अपना अहम योगदान अदा कर सकती है। दुनिया का इतिहास पढ़ लो, बड़ियां बड़ियां सियासी पार्टियां मुल्क चलाउंदियां और उन्हां च मतभेद भी पैदा होंदे है। एक समय ऐसा भी आउंदा है जदों वो सियासी पार्टियां जिहड़ियां दो फाड़ हो जांदियां। कांग्रेस भी एक समय दो फाड़ हो गई सी। पर मैनूं लगदा है कि दुनिया के इतिहास दे विच, राजनीतिक इतिहास दे विच सिखां दी वो राजनीतिक पार्टी है जिहड़ी 2, 3, 4 नहीं बल्कि ऐसे समय भी आए जदों 10-10 धड़ियां दे विच वंडी गई। डी कमाल दी गल है। ये होया कदों है? ज़्यादातर 84 तो बाद, 1947 तो बाद थोड़ा 84 तो बाद बहुत ज़्यादा असी वंडे गए। नदी का प्रवाह होंदा ना, जे उस प्रवाह नूं 5-6 भागां दे विच वंड दईए ते पानी का जिहड़ा वेग है, स्पीड है, वो घट जाती है। तो जो पानी वगन की स्पीड घट जाती है तो फिर उहदे राह दे विच छोटे मोटे जिहड़ी रोड़े आउंदे ने, रुकावटां आउंदियां, उहनूं वो दूर नहीं कर सकती, उहनूं अगे नहीं लिजा सकती, बल्कि वो उस वगदे पानी नूं थम्मण दे विच अड़िक्का बनते रहंदे हैं। उस पानी नूं होर धारावां दे विच वंडण दे लई अपना योगदान पाउंदे रहंदे हैं। पर जदों 5, 7, 10 धारावां जिहड़ियां ने एक जगह के उत्ते जाके इकट्ठियां हो जाण ते पानी की स्पीड बन जाती है, पानी का वेग बन जाता है। तो जदों पानी की स्पीड बन जाती है, पानी का वेग बन जाता है तो फिर हर छोटी मोटी रुकावट नूं वो बहा के अपने नाल ही लै जांदा है। 84 तो बाद सिखां दीयां कई धारावां जिहड़ियां बन गईयां, जो सिख शक्ति नूं कई धारावां दे विच वंड दित्ता। वंडिया किने? उन्हां लोकां ने, जिहड़े लोग ये सोचण लग पए कि हिंदुस्तान की अखंडता नूं जे खतरा है तो सिखां तो ही है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਚੀ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੀਰ ਕਰਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਬਚੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਛਾਪ ਦਿਓ ਖਬਰ।
ਛਾਪ ਦਿਓ ਖਬਰ, ਬਣਾ ਦਿਓ ਖਬਰ। ਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਲਝਦੇ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਤਖਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ 9 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ 9 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਬਲਵਾਨ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਹਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਮਾਹੌਲ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੌਜ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਜੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਸਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ, ਜੇ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਧੜੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਰਵੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ, ਜੇ ਉਹ 15-10 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 10 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅਬਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ 2-2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਮਰਾਠਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਫਾੜ ਹੋਈ, ਪਰ 4 ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਫਾੜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ 4 ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ 4 ਫਾੜ ਛੱਡ ਅਸੀਂ 8-8 ਫਾੜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 12-12 ਫਾੜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜ ਹੈ। ਉੱਠੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 5-5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ।